आ किसानां दीयां जमीनां ते अडानी वानियां दे कब्जे कराउण दी सोची बैठा है। उन्हां ने जदों इत्थे साडीआं जमीनां ते कब्जे कर लए, जदों साडीआं जमीनां दे मालक ਉਹ बन गए तो उन्होंने अपनी मर्जी नाल फसलां बीजणियां ने, अपनी मर्जी नाल पैदा करनियां ने। उस समय ਜਿਹੜੀਆਂ अज साडी जिनस नूं ठुड्डे पै रहे ने, वो सरमाएदार लोगों ने वो फसलां गोदामां दे विच रखणियां ने। जदों लोग हाड़े कड्ढणगे, जदों लोग भुखे मरनगे, फिर भरावो बलायक दे विच बेचना समान। हर आ गई वो मोदी दे मूहों निकल रहा सारा कुछ, क्योंकि जिहड़ी नीति लेके आया आ किसानां दीयां जमीनां ते अडानी वानियां दे कब्जे कराउण दी सोची बैठा है। उन्हां ने जदों इत्थे साडीआं जमीनां ते कब्जे कर लए, जदों साडीआं जमीनां दे मालक ਉਹ बन गए तो उन्होंने अपनी मर्जी नाल फसलां बीजणियां ने, अपनी मर्जी नाल पैदा करनियां ने। उस समय ਜਿਹੜੀਆਂ अज साडी जिनस नूं ठुड्डे पै रहे ने, वो सरमाएदार लोगों ने वो फसलां गोदामां दे विच रखणियां ने। जदों लोग हाड़े कड्ढणगे, जदों लोग भुखे मरनगे, फिर भरावो बलायक दे विच बेचना समान। उन्हां नूं लोड़ नहीं पैणी कहण दी भी सानूं स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट नाल सानूं रेट मिलना चाहिए। नहीं भरावो, उन्होंने मर्जी के रेटां नाल बेचनी है, क्योंकि अज वो व्यापारी लोगों नूं, वो सरमाएदार घराणिਆਂ नूं, वो लटेरे लोगों नूं खुल्लां देतियां सरकार ने। जिन्ना मर्जी माल खरीद के स्टोरां दे विच जमा हो सकता है, जिन्ना मर्जी खरीद के वो असीं जमा कर सकते हैं। आ जरूरी वस्तां दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ चीज़ां साडे चुੱਲ੍ਹੇ नाल जुड़ियां होईयां ने, ਉਹਦੇ उत्ते भी भरावो ਜਿਹੜੀਆਂ पाबंदियां सीगियां वो खत्म हो गईयां। वो लटेरे लोग अपनी मर्जी नाल बेचणगे वो समान। इस वास्ते भरावो आपां नूं चकन्ने होण दी लोड़ है, आपां नूं उठण दी लोड़ है, क्योंकि आपां पहलां तो यह गल कहंदे आए हां भी भरावो आउण वाले समय दे विच आ किसानां दीयां जमीनां ते कब्जा करू सरकार। पर उदों बहुत वीर साडे पिंडां दे ये गल कहंदे सी भी असीं ऐ साडीआं जमीनां ते किवें कब्जा होण दे दांगे, किवें साडीआं जमीनां ते कौन आके कब्जा करूगा। पर भरावो अज वो सारी गल अपने सामने आ गई, किवें सरकार तैयारी करी बैठी है। पर आ जिहड़े तुहाडे कट्ठ ने, आ जिहड़े तुसीं सिर जोड़ ले, आ साडीआं मावां भैणां ਜਿਹੜੀਆਂ अज साडे बराबर झंडा चक के लई गईयां, तां भरावो सरकार नूं सेक आउंदा इस गल चों भी जे असीं पंजाब कनी एक जमीनां ते कब्जे की तैयारी करदे हां तां आ लोग आ इत्थों दीयां साडीआं मावां भैणां ਜਿਹੜੀਆਂ अज एक अग्नि का रूप धारी बैठे ने लोग, ये अग्नि ने हिंदुस्तान दे उन्हां लोकां नूं, वो सरमाएदार घराणिਆਂ नूं फूकना है। भरावो ये अग्नि दे सेक दे विच उन्हां ने आउणा है। इस वास्ते आपां नूं भी लोड़ है भरावो, आपां नूं इकट्ठे होण दी लोड़ है। आ साडे चुੱਲ੍ਹਿਆਂ ते गल लैके जाण दी लोड़ है। आ ਜਿਹੜੀਆਂ साडीआं मावां भैणां नूं, आ साडे निक्के निक्के बच्चिਆਂ नूं इस गल दी समझ आ गई, इस गल दा पता लग गया भी जिहड़ा आउण वाला भविख है वो साडा नेरे वल धक्किया जा रहा है, वो भविख साडा खतरे च है, साडे हथ दी रोटी खोही जा रही है। इस वास्ते आपां नूं ये गल्लां समझण दी लोड़ है। जदों साडीआं मावां दे, साडीआं भैणां दे, साडीआं नौजवान बच्चियां दे ये गल्लां समझ आ गईयां, तां भरावो किसे हिंदुस्तान दा कोई भी लुटेरा, भावें वो अडानी वानी होवे, बिरला टाटा होवे, जां वो बाल मल्ट वर्गियां कंपनियां होण, जां प्यूमा वर्गे होण, भरावो जुरत नहीं उन्हां दी पैणी भी असीं आ पंजाब वल कदम पट लीए। क्योंकि पंजाब दे ओ लोग ने जदों सिकंदर ने दुनिया नूं जितण वास्ते चढ़ाई कीती है, तां जदों पंजाब दे विच दाखल होए है तां पंजाब दे उन्हां नौजवानां ने, पंजाब दे ओह किरती लोकां ने डट के मुकाबला कीता। सिकंदर नूं कहना पै गया भी जिहड़ा पंजाब है एक हिंदुस्तान दे विच
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਰੀ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਤੇਗਾਂ ਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਵਾਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਉਹ ਹੱਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਖੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਕੇ ਚੁਬਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ, ਗਾਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮੱਧ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ੋਦੀ ਕੇ ਨੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਬਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰਾਵੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੈਕਟਰੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਨਗੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂ ਵੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ। ਭਰਾਵੋ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਦੱਸਣਗੇ ਭਰਾਵੋ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੋਕ
ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾਗਾ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਏ ਨੇ ਮੇਰੀਓ ਮਾਮੋ, ਤੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿੱਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੋਗੀਆਂ, ਐਦੂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਵੋਗੀਆਂ। 2-2 4-4 ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ 4 ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ 5 ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ। 70-70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਮੋਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਦੇੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀਓ ਮਾਮੋ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 6 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਦਬਲਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਆਊਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵੋ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 4-5 ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵੋ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਟਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਭਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਲਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਗਲ ਰਿਹਾ, ਸੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਆ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਰਾਵੋ ਹਾਲਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੋਬਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵੋ ਗੰਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਤੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਭਰੂ ਮੁਦਕਰ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੌਡੀ ਬਾਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਤੌੜੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਮਧਾਣੀ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਕਿਹਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਲਿਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਰੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਸਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, DAP ਪਾਇਆ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਭਰਾਵੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਸਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੀਰੀ ਦਾ ਬੀਜ, ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਰਾਵੋ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ RK ਮੁਨਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਆ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਰਾਵੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ RK ਮੁਨਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ 75% ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ 75% ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਈਆਂ ਗਲਾਸ ਨਾਲ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲੂਗਾ, ਇਹ ਜੀਰੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵੋ RK ਮੁਨਸੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਬਰਾਮਨੀ ਸਵਾਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਰਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ 1991 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਾਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨੂਰਾਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਵਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਆ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਵਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਅਨਸਰਦੇ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਾਵੋ ਉਦੋਂ ਵੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਕਰੌਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਲਜੀਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਪੈਰੋਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚਿਆ ਫੈਂਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਟਰੱਕ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟ ਲੱਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਬਦਨਾਮੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾਉਣ ਆਈ ਕਿ ਚੱਲ ਪਾਪਾ ਘਰੇ ਚਲੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ। ਜਿਹੜਾ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਅ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਸਰਫਾਸ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਘੋਲ ਕੇ ਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਤਾ। ਦੋਏ ਜੀ ਆਪ ਪੀ ਗਏ, ਸਿਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ਚ ਕੱਟੇ। ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨੂਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਭਰਾਵੋ ਚੱਠਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਕੁਰਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਚੱਠਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ ਪਰ ਚੱਠਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਕੁਰਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਹ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ ਕੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਓ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੌਣੀ ਚ ਬਦਲਿਆ ਪਿੰਡ, ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੌਣੀ ਚ ਬਦਲਿਆ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਪਿੰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਚੱਠਿਆਲ ਨੂੰ, ਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਦੇ ਸੇ ਰਸਤੇ 5000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੈਠਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਵਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਿੰਘ ਮੰਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। 200 ਕਿਸਾਨ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾਵੋ ਸੇ ਦੇ ਸੇ ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਚੱਠਿਆਲ ਚ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। 27000 ਕੁਰਕੀ ਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਮਾਰੀਆਂ ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਭਰਾਵੋ ਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ 'ਚ ਬੈਂਕ ਘੇਰਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਇਆ ਆਈਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਐ ਤਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ, ਆ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੱਟੇ ਕਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਗਰੀਬ ਆ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹੀ ਕੋਲੇ। 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਬਲੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪੈਨ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ,
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੀਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਕਿਸਾਨ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਖ ਸਦਲੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਗਰਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਲੱਗਣਗੇ ਸਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੇ ਕਾਣੀ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲ ਵੱਢਵੀਂ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਗਰਾਹਾਂ ਭਰਾਵੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਉਂਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਉਂਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਵੀਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਣੀ ਬੰਡਾ ਜੇ ਤੜਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਧੁੱਪ ਸੜਦਾ। ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੇ ਕਾਣੀ ਬੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਓ ਮਾਤਾ ਲੇਖ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲ ਵੱਢਵੀਂ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਰਾਵੋ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 17.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਯਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 5 ਜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਨੇ ਧਨਾੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੜ ਜਾ ਬਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੈਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਨਰਸੀ ਮਾਰਾਓ ਦੇ 11 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੱਲੇ ਕੈਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 17.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਆ ਕੈਪਟਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਆ ਬਰਾੜਾ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਖੋਟੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ
ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਆ ਮਨਜੀਤ ਢੇਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਜ਼ਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਜੇਲ੍ਹ ਘੇਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰੋ ਭਰਾਵੋ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾਊਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੀਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੀਟਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣਗੇ ਮੀਟਰ 'ਚ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ ਬਈ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਲਿਆ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆਏ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੱਠੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਐ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਧਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੌਲੀ ਦਾਲ ਦੀ ਧਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਲੀ ਦਾਲ ਦੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਭਰਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਡ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਲਾਏ ਨੇ ਮੋਰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਭਰਾਵੋ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਰੋਂ ਮੁਗਲ ਵਗ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਮੁਗਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਮੁਗਲ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਆ ਸਭ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਲੰਗਰ ਨੇ ਭਰਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਤੋੜਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ ਭਰਾਵੋ ਉਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਏ ਨੇ 2008 ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲਾਸ ਧਮਾਈ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਘਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੇਤ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਮਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਗਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਟ ਆਈ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੋਕਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੱਤਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਜੂਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਵੜੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹੀ ਆਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਪਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗਏ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਰੋਕੇ ਨੇ। ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਯੂਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰੀ ਆ ਗੰਡੂਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਲੇ ਦਾਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ 2 ਆਗੂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਸਪੀਕਰ 'ਚੋਂ ਬੋਲਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੂਗੀ ਯੂਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਓ ਬਾਹਰ ਆ। ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਭਰਾਵੋ ਬੇਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੇਲ ਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਝਾੜੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਂਪਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਟੰਬਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਭੰਨੇ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੀਮ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ? ਉਹ ਭਰਾਵੋ 3 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਭਰਾਵੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿੱਤਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਡੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੋਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ? ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਭਰਾਵੋ, ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਜਾਈਏ। 3 ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਦਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਰਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਡੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੋਡੀ। ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਗੇ ਭਰਾਵੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਰਿਟਾਇਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਵੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵੋ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਾਵੋ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਖੇਲਣਗੇ ਭਰਾਵੋ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭਰਾਵੋ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਬੇ ਚੱਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ ਭਰਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰਾਵੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਟਕ ਖੇਲਣਗੇ, ਸੁੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ
ਬੋਲਿਆ ਕੀ? ਆਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। हेलो 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 बताइए दी आवाज़ बताइए। हेलो हेलो बताइए। हेलो 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 ठीक है। हेलो हेलो ये बता दी ना आवाज़ जरा जल्दी कर। ये ठीक है ना। हेलो हेलो बता थोड़ी जी जितने तक सीटी नहीं बजी बता दे। हेलो 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 ठीक है। मेरी नौजवानों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 30-35 ਮਿੰਟ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦਿਸਦੀ ਹੋਣੀ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਨਾਟਕ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਭਰਾਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 30-40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਹ ਪੰਡਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਖੜਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਵਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀਰੋ ਵੱਧੋ ਵੱਧ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੌਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਟ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਿੱਲੋ ਉੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਜੀ ਸਿਟੀ ਜੀ ਨਾ ਵਜਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲ ਲੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਨਾ, ਸਿਟੀ ਨਾ ਵਜੋਈ। ਵੀਰੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਵੀਰੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੋ 30-35 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਖੇਡਣ ਆਇਆ। ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਜਾਲ ਜੋੜ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨਾਟਕ ਤੋਂ 30-32 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੇਜ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾਂ, ਨਿਹਾਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਡਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭਰਾ
ਘੋਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਲਵਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਮੰਚ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੁਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਬੇਰਹਿਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੂਕ 30-35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਹਲੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਆਈ ਸੀ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੀਕੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਕ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਚੀਕ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੀਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਧਰ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਨੀਰ ਖਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਡੇ ਖਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਮਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਹੋ ਭਾਜੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ। ਭਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ 40-50 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ,
ਜਿਹਨੇ 2 ਕਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਭਾਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹਿੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੜੀ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੀ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਿਸਕਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ, 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 ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਚਿੜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਵਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਰਦ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੀ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਗਾਨੇ ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ ਪਲਦੀ ਰਹੀ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਬਗਾਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚੱਪਲ ਘੜੀਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰਤ। ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦਾ। ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਥੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਈ ਸੀ, 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਟ 'ਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਊ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਅਭੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਭਾਜੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾਂ ਸਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਾਜੀ,
ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਭਰੋਗੇ? ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ। ਉਹ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਰਾਂ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ? ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ, ਸੜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਟੋਟਾ, ਸੜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋੜ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਸਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਜੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰਿਆ ਜਾਊ। ਉਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੁਹੱਥੜਾ ਮਾਰੂਗਾ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਬਸਤੀ, ਕੋਈ ਗਲੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਯਸ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੰਮਣ ਭੂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜੀਰੀ ਦੀ ਪੀਪੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਈ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰੂਹ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਔਰਤ ਤੁਰੀ ਰਹੀ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆંકੜਾ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ? ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਭਾਜੀ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਰੁੜਕੀ ਟੱਪੀ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੁੜਕੀ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ? ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ? ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢੋਗੇ? ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਤੀ ਦਾ? ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੋਗੇ ਭਾਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਨੇ ਨਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਮਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੁਛ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੂਟਕੇਸ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਦੀ ਜਵਾਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਸੂਟਕੇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭੋਲੀਏ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸੂਟਕੇਸਾਂ 'ਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਫਟੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕਸਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ 2 ਬਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਸਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹਰਾਮ ਸਾਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ। ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਾਲ ਨੂੰ ਬੋਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ।
ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਧੱਕਿਆ ਉਸ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀ 'ਚ ਧੱਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੁੱਪ, ਨਾ ਹਵਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਤੇ ਜੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰਿੰਗਦੇ ਕੀੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਬਲਦ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੱਡਾ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਢੋਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਲਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਬਲਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਬਲਦ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਡਾਹਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਦ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦਮ ਦਾ ਜਾਇਆ ਰਾਹੁਲ, ਦੋਏ ਜਣੇ ਗੱਡਾ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਡਾ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗਊ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਤਪ ਤਪ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ ਬਣ ਕੇ, ਬਲਦ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੜਾਟ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਡਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ? ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਨਾ ਗਊ ਬਚੀ, ਨਾ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਪਾਗਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। हैदराबाद वाले रामू ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਲਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫੱਟੇ ਜੋੜੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर 17 दिन राहुल हैदराबाद दा रामू लगातार गड्डी खिंची गया। क्यों खिंचदा सी वो गड्डी? क्योंकि वो अपने बच्चों नूं, अपनी घर वाली नूं सही सलामत अपने घर पहुंचाना चाहता सी। वो समझदा सी कि मैं इस परिवार दा मुखी हां, मैं हैड हां इस परिवार दा ते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने बच्चों नूं, अपनी वाइफ नूं सही तरीके नाल घर लैके जावां। जिन्हें करोड़ां वोटां डब्बियां दे विच बंद करा के अपने आप नूं इस देश दा वड्डा मुखी ऐलानिया, उहनूं क्यों नहीं फिकर कि मेरी जनता भुखी मर रही है, तराह तराह कर रही है? वो कैसा मुखी है? पर रामा जिम्मेवार मुखी है। गड्डी खिंची जा रहा, पैर सुच गए, ब्याइयां फट गईयां, लत्तां हिम्मत हार रही, पर वो गड्डी खिंची जा रहा। रामा खिंची जा रहा। गड्डी दे उत्ते बैठी घर वाली अपने घर वाले वाल नूं देखदी है। ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚਦੇ ਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਾਟੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਨਿਊ
ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੌ ਗਈ ਤਾਂ ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਏ, ਉਸ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੇ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ, 17 ਦਿਨ ਕੀ ਤੈਨੂੰ 170 ਦਿਨ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੂੰ ਸੋਈ ਨਾ। ਰਾਮੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਏ, ਤੂੰ ਸੋਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਲਦੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ 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 ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਗਦੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਹੋਰ ਮਾਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੇਬ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਅੰਗੂਰ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਬਰੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਬਰਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਬਰਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੋਚ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟ ਕਪੜੀਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਸਰਾਈਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਸਵਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਨਾ ਬੋਲੋ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਘੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਘੁੱਟੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ,
ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ। ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਂ, ਹਾਂ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਂ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ चिड़ी आ गई है। चिड़ी ने मेरी आवाज़ सुनिया ना, शायद ऐसे करके आई है। तू मैंने कुछ कहना आई है? हाँ अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, मेरे को हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरे को आजा। हाँ असी उड़ांगे, असी उड़ांगे मेरी बच्ची, असी जरूर उड़ांगे। तू मेरी पहली उस्ताद है ना, मैनू उड़ना सिखाने वाली, मैं हारदा नहीं। असी उड़ांगे जरूर। हुण तेरे पापा बाजार जाएंगे, फ्रूट लैके आएंगे, दुध लैके आएंगे, पनीर लैके आएंगे। तेरा वीरा आ रहा, तेन पता है? पता है ना? बस तकड़ी होके रही, फिर तेरा वीरा दीवे विच पानी पाया करूगा, फिर तुसी दोनों जने खेडिया करियो। हाँ की? हाँ हाँ, मैं हारदा नहीं, मैं हारदा नहीं चिड़िए। असी उड़ांगे, असी जरूर उड़ांगे। हाँ तू 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 बैठ, तू इत्थे बैठ, पापा वाली थां ते बैठ जा। हाँ मैं हुणे आया चिड़िए, मैं हारदा नहीं ना। असी उड़ांगे, असी उड़ांगे, असी उड़ांगे ते असी जितांगे, असी जितांगे ते असी उड़ांगे। कि तुहानू लगदा कि असी उड़ांगे? हाँ असी उड़ांगे ते असी जितांगे। धन्यवाद। ताड़ियां जी करता तो मार सकते हो, कोई गल। मैं तुहानू इस गल की भी मुबारकबाद देनी चाहना कि जदों हालात खराब होंदे ते कई सारिया नवीं गल्लां भी होंदियां। जिथे तुसी बहुत वड्डा घोल लड़ रहे हो, उत्थे तुसी इन्ना सबर भी तुहाडे विच है कि तुसी आराम नाल अनुशासित तरीके नाल, घट्टो घट्ट तुसी बहुत ज़्यादा गिणती में गिण नहीं सकदा, तुसी 35-40 मिनट हिले नहीं अपनी जगह तो, टिक के सबर नाल बैठे रहे ते नाटक नूं समझिया भी माणिया लई। इस गल लई मैं अपनी मातावां नूं, भैणां नूं, वीरां नूं, बुजुर्गां नूं, बच्चिआं नूं, सारिआं नूं बहुत मुबारकबाद दिंदा। ते एक वारी फेर मैं अपनी मावां नूं, भैणां नूं मैं तुहानूं सलाम करदा। तुसी महान हो, तुसी हो तां असीं हां, तुसी हो तां असीं जिउंदे हां, तुसी हो तां असीं हां। ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद, सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद। इस तरह मोर्चा ला के रखो, ਅਸੀਂ जित प्राप्त करांगे तो एक बार फिर आवांगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 2 मिनट बह जाओ भरावो, 2 मिनट। पंजाब ते सेंटर सरकार मुर्दाबाद, पंजाब ते सेंटर सरकार मुर्दाबाद, पंजाब ते सेंटर सरकार मुर्दाबाद। सरकारां करदियां की, सरकारां करदियां की, कल्ले कल्ले मार रखो, कल्ले कल्ले मार रखो। पंजाब ते सेंटर सरकार मुर्दाबाद, पंजाब ते सेंटर सरकार मुर्दाबाद। मैं कौली थम्मण गए, मैं कौली थम्मण गए। किसान भरावो, मेरियो मामो भैणो, डॉक्टर साहब ने जिहड़ा नाटक आपां नूं दस्सिआगा, नाटक खेलिआगा, भरावो सारे ने अखां दे विच हंझू लिया दे। डॉक्टर साहब ने धन्नवाद करदे आ डॉक्टर साहब दा भी किन्ना वधिया नाटक है भरावो ਤੁਹਾਡੇ सामने खेडेगा। पर मेरे वीरो इधर देख लो, साडियां मावां हजे तक नहीं उठियां,
ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਘੱਟ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਇਧਰਲਾ ਸਬਰ ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।